नमस्कार, देश दुनिया डीडी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ शमी डावरा। दोस्तों, प्रोग्राम अज दी गल असी इस प्रोग्राम दे विच जिस तरह तुसीं जानते हो कि कोई ना कोई विषय लैने आ, उस विषय के उत्ते अपने माहिरां दे नाल चर्चा करते हैं। तो अज भी क्योंकि 15 अगस्त नूं भारत के मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवीं योजनावां लोगों के सामने दसियां सन ते कल कैबिनेट ने उन्होंने एक मंजूरी दे दी है। उस दे उत्ते अज चर्चा करनी है। साडा अज दा विषय भी यही है कि केंद्रीय कैबिनेट दे लोक पक्षी फैसले एक चर्चा। तो इस विषय के उत्ते चर्चा करने के लिए जिहड़े माहिरां नूं असीं स्टूडियो सद्दा दिता है, सब तो पहला उन्हां नाल मैं तुहाडी मुलाकात करा दा। मेरे नाल बैठे ने मानूपाल शर्मा जी, जो कि सीनियर पत्रकार ने जलंधर दे विच और बड़ी बरीकी दे नाल हरेक चीज़ दे उत्ते निगाह रखते हैं, कोख रखते हैं। जिन्नी बरीकी दे नाल लिखते हैं तो लोग इन्हां नूं पढ़ते हैं, उसी बरीकी दे नाल इन्हां ने मानयोग प्रधानमंत्री जी का भाषण भी जरूर सुनिया देखा होएगा। उसे दे बारे असीं इन्हां नाल गलबात करांगे। तो दूसरे माहिर मेहमान ने साडे राजीव भास्कर जी, ये भी सीनियर पत्रकार ने, अलग अलग टीवी चैनलों के उत्ते अपने प्रोग्राम पेश करते रहते हैं। तो दूरदर्शन के ये काफ़ी प्रसिद्ध जो ने वो वक्ता ने, बुलारे ने। अज फिर असीं इन्हां नूं बुलाया क्योंकि असीं इन्हां कोलों इन्हां दीयां ओह बरीकियां पुछणियां ने जो इन्हां तिन्नां जिहड़े अज असीं सांझे करने तुहाडे नाल उस दे विच। सो दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले दे उत्ते भाषण दिंदिआं तीन जिहड़े योजनावां इस वार जिहड़ियां डिक्लेयर कीतियां सीगियां, घोषित कीतियां सीगियां। सब तो पहली योजना उन्होंने की सी महिलावां दे लई, महिलावां दे सशक्तिकरण दे लई, जिस दे विच उन्होंने कहा सी कि असीं महिलावां नूं हुण जिहड़ा लखपति मिलावांगे। ते उस प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना उन्होंने लियांदी सी। ते दूसरी योजना लियांदी सी उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ये उन्हां लोकां लई सी जिहड़े कारीगर ने, जिहड़े कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हां कोल पैसा नहीं हुंदा, वो किस तरह करन, उन्हां कोल ट्रेनिंग पूरी नहीं हुंदी है। सारा कुछ उन्होंने दस्सिया है, ये भी असीं करांगे। ते तीसरी जिहड़ी है वो ई बस, प्रधानमंत्री ई बस योजना। बहुत सारे शहरों के विच, लगभग 100 शहरों के विच ये योजना लागू करने का ऐलान किया गया है। इस दे उत्ते ही कल जो है वो कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। की कहा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के उपरों, पहला तुहानूं ये सुनावांगे, फिर तुहानूं असीं अश्विनी वैष्णव जी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी बारे भी दसांगे कि उन्होंने की कहा है इस पूरे विषय के उत्ते। आओ सुनते हैं पहला प्रधानमंत्री जी नूं, फिर दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स नूं। शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं। और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर, शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। देश में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है, और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट है तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। हम हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा देते हुए विमेन लेड डेवलपमेंट के, और जब G20 में मैंने विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को आगे बढ़ाया है तो पूरा G20 समूह इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है, और उसके महत्व को स्वीकार कर करके वो उसको बहुत बल दे रहे हैं। पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। अब ये वर्तमान में अगर आप देखेंगे देश के अधिकांश शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, विशेष रूप से बसों का काफी अभाव है और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये सुझाव भी थे कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, इसको और बल देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। विश्वकर्मा समाज के सभी साथियों को 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत मैक्सिमम 5% इंटरेस्ट रहेगा। बहुत ही अच्छी लिबरल टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे रहेंगी और ये फर्स्ट ट्रांच है, ये सक्सेसफुल डिप्लॉय करके अपने बिजनेस को बढ़ाए। उसके बाद में सेकेंड ट्रांच में 2 लाख रुपए का लोन क्रेडिट सपोर्ट रहेगा। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 77ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਿਪਟਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਦੀ। ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਉત્ਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਣ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੀਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 2 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਇੱਕ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਚਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦਿਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਡਰੋਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਝੰਡਾ ਮੈਂ ਫਹਿਰਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਲੱਖਪਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਖਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੱਖਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਲੱਖਪਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ
क्राइटेरिया देखते हैं तो 1 मिलियन 10 ਲੱਖ मतलब ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 15000 ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾ ਲਓ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਰ LED ਬਲਬਸ ਹੈ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ फाइनेंस की गल भी की है बिल्कुल फाइनेंस की गल तो जब तक लखपति अपने आप ही शब्द फाइनेंस तो रिलेटेड है और फिर द्वारा जिस तरह तुसीं भी दस चुके हो महिला सशक्तिकरण देश वास्ते बहुत जरूरी है ताही आपां 2047 का जिहड़ा टीचा रखा वो पूरा कर सकते हैं और कई तरीके की ट्रेनिंग यानी इरीगेशन की गल या किसानी की गल मनुपाल शर्मा जी ने की है उहदे विच ड्रिप इरीगेशन सिस्टम नूं डिवेलप करके क्योंकि खेतों के विच अक्सर तुसीं देखा होएगा कि जनानियां भी काम करदी हैं जे वो इनोवेटिव होणगियां ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ और जिदा कहते हैं ना कि भी लेडीज़ के हाथ च कोई पावर होए या किसी चीज़ नूं फैमिली नूं चलाउण दी शक्ति होए तो फिर वो बरकत वाली गल हो जाती है बरकत वाली गल भी हैगी एक दूसरी योजना आई है गल करांगे दूसरी योजना के उत्ते जिहड़ी है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना दोस्तों इस योजना के उत्ते असी क्योंकि ये उन्हां लोकां लई है जिहड़े छोटे छोटे कारीगर ने छोटे इलैक्ट्रीशियन ने प्लंबर ने या छोटा छोटा स्वै रोजगार करते हैं तो उन्हां लई भी इहदे विच भी काफ़ी फाइनेंस की काम की डिटेल दे विच गल करांगे लेकिन असी इस योजना के उत्ते कुछ लोगों नाल गलबात की उन्हां दा की कहना सी आओ ये सुनते हैं मैं केंद्र का धन्यवाद करना चाहना है केंद्र सरकार का भी जिन्हां ने 2 योजनावां लैके आंदियां है ई बसेस और विश्वकर्मा योजना ई बसां दे विच लगभग पूरे देश दे विच जिहड़ियां इलैक्ट्रॉनिक बसेस हैगियां वो 10,000 के करीब देनिया है और विश्वकर्मा योजना दे विच जिन्ने भी मिस्त्रियां दे नाल संबंधित कारीगर हैगे आ चाहे कोई राज मिस्त्री है चाहे कोई लक्कड़ का काम करता चाहे कोई लोहे का काम करता उन्होंने ट्रेनिंग भी दी जाऊगी ने विश्वकर्मा योजना चलाई है जिस दे दौरान अपने कारपेंटर भरा हो गए होर जिहड़े मजदूर भरा हो गए उन्होंने बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये 15,000 तक की मदद ते 1 लाख का लोन दिवाउण दी वादा करते हैं ते ये भी कहते हैं कि असीं इन्हां नूं फ्री ट्रेनिंग दिवावांगे जिस दे नाल इन्हां दा हौसला वधेगा नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ही लोगों का भला सोचा है ये 2 स्कीमां भी उन्हां दी भलाई लई ही आईयां ने ਜਿਹੜੀ ਈ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਖੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁਫਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਨ ਉਪਕਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਦਰਨੀय ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਰਕੇ ਆਏ, ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਕਈ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਨਿਆਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਰੀਗਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੋਲਰੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, 15,000 ਕਰੋੜ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 5% ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹੀ ਸਕੀਮ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਪਹੀਏ ਲਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੀਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਲਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਆ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਭਰੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਨਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੀਸਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ ਬੱਸ ਯੋਜਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਵੀ 10,000 ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, 57,613 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹਰ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇ, ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਕੌਣ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਹਿਲ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਈ ਬੱਸਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ,
ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜੀ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਤੇ ਅਮਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਗੇ ਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ।